Good morning, friends. Today, lecture number 17. फ्रेंड्स लगभग આજે આપણું લાસ્ટ લેક્ચર હશે. આ લેક્ચરમાં આપણો લાસ્ટ ટોપિકને આપણે ડિસ્કસ કરી દઈએ અને એના પછી જે ડિફેક્ટના રિલેટેડ કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ એ એક્ઝામ્પલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ એટલે આપણું ચેપ્ટર છે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ફિનિશ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, નાઉ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ ધ સોલિડ સબસ્ટન્સ એની અંદર કંડક્ટર, ઇન્સ્યુલેટર એન્ડ સેમી કંડક્ટર, રાઈટ, એની કંડક્ટિવિટી રેન્જ આપણે જોઈ. બેન્ડ થિયરીના આધારે મેટલ, નોન મેટલ એન્ડ સેમી મેટલ એની અંદર કેવી રીતે કંડક્ટિવિટી છે એ આપણે જોઈ. ડોપિંગ, વોટ ઇઝ ડોપિંગ, વોટ ઇઝ એન ટાઈપ કંડક્ટર, વોટ ઇઝ પી ટાઈપ કંડક્ટર, રાઈટ. લગભગ સેમી કંડક્ટર માટે પણ આપણે બધું જ જોઈ લીધું છે. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, અવર લાસ્ટ ટોપિક is a magnetic property of solid. It is a magnetic property of solid. Now friends, solid છે એ સોલિડની અંદર આપણને મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી જોવા મળશે. All the solids will possess a magnetic property in average proportion. It means કે સપોઝ અમુક સોલિડની અંદર મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી છે એકદમ લેસ હોય, અમુકની અંદર વેરી હાઈ હશે, બટ ઓવરઓલ લગભગ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ સોલિડ વિલ પોસેસીસ આ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી. સો ફ્રેન્ડ્સ, વાય ધ સોલિડ વિલ પોસેસ આ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી? તો સોલિડની અંદર મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી કેમ જોવા મળશે? તો ધ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી વિલ ઓબ્ઝર્વ ઇન આ સોલિડ due to the free electron present in the solid. To the free electron is behave like a tiny magnet. Now friends, આપણે તમે ક્યાંક ફિઝિક્સમાં પણ ભણ્યા છો કે કોઈ પણ ચાર્જેબલ પાર્ટિકલ્સ હોય, એ ચાર્જેબલ પાર્ટિકલ છે when it move around the center, then there will be a magnetic field will produce. Okay, and in all the solid substance the electron is a charged particles and it moves around the center, and so in each and every solid there will be a at least amount a magnetic field is a exist. Okay, now friends, આપણે જાણીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રોન છે it will move about its two types of movement. One is a movement around center and second is a movement around its axis, right? So આ બે મૂવમેન્ટના કારણે there will be a magnetic movement into the substance will be observed, but the magnitude of this magnetic movement it's very low and is measured into the magnetic Bohr magneton is measured in a unit of a Bohr magneton mu b, બરાબર, બુકની અંદર આપણને આપેલું છે, and the value is a 9.27 into 10 raised to minus 24 am square ampere meter square, right? So આ વેલ્યુ છે એ તમારે યાદ રાખવી પડશે બીકોઝ ઓફ ક્યાંક તમને એમસીક્યુના ક્વેશ્ચનમાં એ વેલ્યુ પૂછાય, and the unit in which a magnetic moment is measured, a unit પણ યાદ રાખવાનો, that is a Bohr magneton, its symbol is a mu b, right? આ બે એમસીક્યુ ખાસ આમાંથી તમારે ધ્યાનમાં રાખવું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઇલેક્ટ્રોનની મૂવમેન્ટના કારણે આપણને કોઈ પણ સોલિડ છે એ સોલિડની અંદર મેગ્નેટિક મૂવમેન્ટ છે જોવા મળશે. ઓકે, નાઉ according to this magnetic property, the solid can be classified in 5 main categories. How many? In a 5 main category. Here, on the basis of their magnetic property, substance can be classified into 5 categories. Number 1, paramagnetism.
number 2 diamagnetism, number 3 ferromagnetism, number 4 antiferromagnetism, and number 5 ferrimagnetism and ferrimagnetism. Okay, now friends, we will discuss all the properties, all the examples of all 5 types of substances. Okay, now friends, the first substance is a paramagnetism. Now what is a paramagnetism? When the solid will show a paramagnetism, and which are the examples. So friends, see ध्यान रखो कि paramagnetic substance are weakly attracted by the magnetic field. મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર જો તમે પેરામેગ્નેટિક સબસ્ટન્સના અંદર મૂકો તો ઇઝીલી અથવા તો વીકલી ઇટ કેન બી એટ્રેક્ટેડ. they lost their magnetism in the absence of magnetic field. જો તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે રિમૂવ કરો તો એની અંદરથી મેગ્નેટિક મૂવમેન્ટ શું થઈ જાય? ઇટ વિલ બી લોસ્ટ. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, પેરામેગ્નેટિઝમ છે એ કોના કારણે જોવા મળશે તમને? તો યાદ રાખો, paramagnetism is due to the presence of one or more unpaired electron. યાદ રાખો, સબસ્ટન્સ ની અંદર જો unpaired electron present હોય, then and then only it can be possesses a paramagnetism property. Like O2, Cu2 plus, Fe3 plus, Cr3 plus, this all substance will have a one or more unpaired electron in its outermost orbit. Like here Fe3 plus. जो example जो आपने कि how there will be a unpaired electron present. तो जो suppose Fe3 plus है. Now friends, Fe3 plus, Fe નો atomic number શું છે? તો 26 છે. Okay, but here Fe3 plus. Now Fe તમે directly Fe નું જો એની ઇલેક્ટ્રોન કન્ફિગરેશન લખશો તો આવું થાય FeAr 3d6 રાઈટ. ઓનલી Fe, Fe3 પ્લસ ની નહીં, ઓનલી Fe ની ઇલેક્ટ્રોન કન્ફિગરેશન આવી થશે Ar 4s2 3d6. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, અહીંથી આપણે કેટલા 3 ઇલેક્ટ્રોન તમારે રિમૂવ કરવા છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી જાય, 1 ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી જાય, then Fe3 plus માટે શું મળશે આપણને? Ar 3d5. and here 3d5 એટલે કે d ઓર્બિટ ની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન છે that are remaining. so this all the 5 electron will have a unpaired, right? બધા જ unpaired ઇલેક્ટ્રોન હશે. so આ પ્રમાણે એની સ્પિન છે આ પ્રમાણે અરેન્જ કરી અને આ પ્રમાણે બધા એક સાથે d ઓર્બિટ ની અંદર અરેન્જ થશે. So here all the unpaired electron will possess is a paramagnetic. Okay. Same Cr3 plus, Cu2 plus, O2 આ બધાની અંદર unpaired electron છે એ present હશે, and due to this unpaired electron they all substance will possess is a paramagnetic. Okay. So friends, યાદ રાખવાનું કે paramagnetism છે એ unpaired electron ના presence ના કારણે જ તમને જોવા મળશે. चलो, okay. Now friends, the another type is a diamagnetism. Now what is a diamagnetism or how it is possessed? So friends, any property જોઈ લો તો diamagnetic substance are weakly repelled by the magnetic field. યાદ રાખો, જો તમે એને magnetic field ની અંદર મૂકશો તો શું થશે? it will be weakly repelled. એ magnetic field જે તમે ડિરેક્શનમાં લગાવ્યું છે એના કરતાં એ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનની અંદર જશે. સપોઝ તમે બે મેગ્નેટ છે, એ બે મેગ્નેટના તમે સેમ પોલ છે, એ સેમ પોલને જ્યારે નજીક લાવો તો શું થાય? તો એ બંને પોલ છે એ શું કરશે? રિપલ્ઝન કરશે, એકબીજાથી દૂર જશે. તો સેમ આની અંદર પણ એવું થાય કે ડાયમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ છે એ ડાયમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સને જો તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં મૂકશો then it will repel, right? એ જે ડિરેક્શનમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હશે એના કરતાં ઓપોઝિટ ડિરેક્શનની અંદર it will be movement અથવા તો મૂવ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ H2O, NaCl, C6H6, these are the examples of the diamagnetic substance. Now friends, why the diamagnetism
is observed. तो फ्रेंड जो diamagnetism is shown by those in which all the electrons are paired and there are no unpaired electrons. ડાયમેગ્નેટિઝમ ક્યારે તમને જોવા મળશે કે ડાયમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ એવા છે કે જેના આ પ્રમાણે જે તમે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં જે ઇલેક્ટ્રોન અરેન્જ કર્યા એ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન કેવા હશે તો ઓલ ધ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર પેર્ડ. બધા જ અહીં જો અહીં જેમ સિંગલ મેં લખ્યા છે એમ દરેકમાં અહીં પેરિંગ થઈ જાય. આ પ્રકારે જો પેરિંગ થઈ જાય તો સમજવાનું કે ઇટ ઇઝ આ ડાયમેગ્નેટિક. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ જો પેરિંગ થઈ જાય તો વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડાયમેગ્નેટિક. તો બીકોઝ અહીં શું થાય કે અહીં જો સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની સ્પિન છે એ +1/2 છે એન્ડ જો એનું પેરિંગ થઈ જાય મીન્સ કે એક આમ થાય અને બીજો આમ થાય, આની સ્પિન છે +1/2 જ્યારે આની સ્પિન છે -1/2. જો બોથ આર એકી સાથે એક જ ઓર્બિટમાં હોય તો બોથ વિલ રિમૂવ ઇટ્સ ઓપોઝિટ સ્પિન. બંને એકબીજાની ઓપોઝિટ સ્પિન છે એને શું કરશે તો કેન્સલ કરશે એન્ડ કેન્સલ કરવાના કારણે there will be no any magnetic moment, રાઈટ. સો અહીં શું થશે તો આ પ્રમાણે જ્યારે ગોઠવાશે ત્યારે બંને પોતાની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે એ મેગ્નેટિક મોમેન્ટને શું કરશે તો કેન્સલ કરશે. સો હિયર pairing of electrons cancels their magnetic moments and they lost their magnetic character. Okay, so these are called as a diamagnetic substances and this property is called as a diamagnetism. Okay, now friends, third one is a ferramagnetism. Now what is a ferramagnetism and which substances will possess the ferramagnetism property? So friends, a few substances like iron, Fe2O3, cobalt, nickel, gadolinium and CrO and chromium dioxide are attracted by a very strongly by a magnetic field and are called as a ferramagnetic substance. સમજી લો, આયર્ન હોય, કોબાલ્ટ હોય, નિકલ હોય, ગેડોલિનિયમ હોય, CrO2 હોય, આવા સબસ્ટન્સ છે જો તમે એને મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર જ્યારે મૂકશો then they will be a strongly attacked by the magnetic field in a magnetic field direction. એના મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમે જે ડિરેક્શનની અંદર એને લાગુ પાડીશું એ ડિરેક્શનની અંદર એ એકદમ સ્ટ્રોંગલી એટ્રેક્ટ થશે. ઓકે, in solid state the metal ion of a magnetic substance are grouped together into a small region are called as a domain. યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, જે સબસ્ટન્સની અંદર ફેરોમેગ્નેટિઝમ પ્રોપર્ટી છે એ સબસ્ટન્સની અંદર શું થશે તો એની અંદર આખા સબસ્ટન્સમાં એનો જે આખો પીસ હોય એ પીસની અંદર શું કહે છે આપણને કે ગ્રુપેડ ટુગેધર ઇન્ટુ અ સ્મોલ રિજન. એની અંદર ખૂબ નાના રિજિયન્સ હશે. that regions which have a magnetic property and that small regions is called as a domain. ये small regions क्या नाम है ओळखाશે तो this called as a domains. Okay, now friends, this each domain act as a tiny magnet. Each domain is called as a tiny magnet. a magnet જેવું કામ કરશે. Okay, in an unmagnetized piece of ferramagnetic substance the domains are randomly oriented and their magnetic moment get cancelled. સમજો, સપોઝ તમે એ સબસ્ટન્સની અંદર આ જે ડોમેન છે કે which are the tiny magnet, એ મેગ્નેટ છે એ મેગ્નેટને જ્યારે તમે મીન્સ કે એ સબસ્ટન્સ છે ફેરોમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ એને જ્યારે તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં મૂકતા નથી, આપણે જ્યાં સુધી એને મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં મૂકતા નથી, સપોઝ તમે એક લોખંડનો સળિયો આપણે લઈ લઈએ, એ લોખંડનો સળિયો છે એને જ્યાં સુધી તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર ના મૂકો ત્યાં સુધી શું થશે તો એ લોખંડના સળિયાની અંદર ટાઇની મેગ્નેટ લાઈક આ ડોમેન
એ ડોમેન તો ઓલરેડી એની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, બટ એ બધા ડોમેનની જે ડિરેક્શન છે, એનું ઓરિએન્ટેશન છે એ રેન્ડમ છે. એકની ડિરેક્શન આ બાજુ હોય, એકની ડિરેક્શન ઉપરની બાજુ હોય, એકની ડિરેક્શન આ બાજુ હોય, એકની નીચેની બાજુ હોય, જેના કારણે શું થશે તો એ બધા પોતપોતાની મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી અથવા તો પોતપોતાની જે મેગ્નેટિક મૂવમેન્ટ છે એ મેગ્નેટિક મૂવમેન્ટને કેન્સલ કરી દેશે. સો ઇટ વિલ નોટ પોસેસીસ અ મેગ્નેટિઝમ પ્રોપર્ટી. બટ જો તમે એને મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર મૂકી દેશો, જો તમે લોખંડના સળિયાને એક સ્ટ્રોંગ મેગ્નેટ સાથે જોઈન કરી દેશો, then what happen? Then all the magnetic moment or all the orientation of these domains are oriented in the direction of the magnetic field. બધા શું થશે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શનની અંદર ઓરિએન્ટેડ થઈ જશે, and so that it will be act as a magnet. So that will be act as a magnet, right? So friends, I know when the substance is placed in a magnetic field, all the domains get oriented in the direction of the magnetic field, right? બધા જ મેગ્નેટિક ફિલ્ડના ડાયરેક્શનની અંદર જે પ્રકારનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન હોય એ જ ડાયરેક્શનની અંદર બધા જ ડોમેન છે ઓરિએન્ટેડ થઈ જશે, and so that a strong magnetic effect is produced. So that a strong magnetic effect is produced. Okay. This ordering of the domains persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance become a permanent magnet. It means कि जो તમે સપોઝ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એને રિમૂવ કરી દેશો તો પણ જે પેલી ઓરિએન્ટેશન થઈ ગઈ છે કે ભાઈ ડોમેન છે એ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ અથવા તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શનમાં જે ઓરિએન્ટેડ થઈ ગઈ છે ડોમેન્સ એ ડિસ્ટર્બ નહીં થાય, એ ઇટ વિલ પરસિસ્ટ, રાઈટ? એન્ડ સો દેટ જો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તમે લઈ લેશો તો પણ એ ફેરોમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સની અંદર મેગ્નેટિઝમ હાજર હશે, એન્ડ ઇટ વિલ બીકમ અ પરમેનન્ટ મેગ્નેટ ઇન એબ્સન્સ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઇન એબ્સન્સ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઓકે, એટલે એક વખતે જો એની ડોમેન છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શનમાં ઓરિએન્ટેડ થઈ જાય પછી તમે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ રિમૂવ કરી દેશો તો પણ એની જે ડિરેક્શન છે એના ઓરિએન્ટેશન છે ઇટ વિલ નોટ બી ડિસ્ટર્બ, ઇટ વિલ પરસિસ્ટ, એન્ડ સો દેટ ધ ફેરોમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ કેન બીકમ અ પરમેનન્ટ મેગ્નેટ. હા, બટ જો તમે એને પછાડશો અથવા જો એને તમે ગરમ કરી દેશો તો શું થાય? જો પછાડશો અથવા તો ગરમ કરશો તો એની જે ઓરિએન્ટેશન છે ડોમેનની ઇટ વિલ બી ડિસ્ટર્બ, એન્ડ જો એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય તો પછી એની મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી છે લોસ થશે, એન્ડ ઇટ વિલ નોટ પોસેસ ધ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી, રાઈટ? સો આ યાદ રાખવાનું, જ્યાં સુધી તમે એને ડિસ્ટર્બ નથી કરતા ત્યાં સુધી ઇટ કેન બી એક્ટ એઝ અ પરમેનન્ટ magnet. Okay, so friends, this property is called as a ferromagnetism. It's called as a ferromagnetism. Okay, now the fourth one is a anti-ferromagnetism. ચલો, anti-ferromagnetism ની અંદર શું થશે? તો ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખો, anti-ferromagnetism છે એની અંદર પણ સેમ ફેરોમેગ્નેટિક જેવું છે, બટ એની અંદર શું થશે? એની અંદર જે આપણે એવું કહ્યું કે ડોમેનની જે ઓરિએન્ટેશન જ છે એ કોની ડિરેક્શનમાં હશે? તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શનમાં બધા જ ડોમેનની ડિરેક્શન મીન્સ કે બધા જ ડોમેન છે એની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડિરેક્શનમાં તમને જોવા મળશે, ઓરિએન્ટેશન થયેલી જોવા મળશે. બટ એન્ટી ફેરોમેગ્નેટિઝમમાં શું થશે? એન્ટી ફેરોમેગ્નેટિઝમની અંદર જે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે એક ઉપરની ડિરેક્શનમાં હોય તો બીજી નીચેની ડિરેક્શન, વળી પાછી થર્ડ ઉપરની ડિરેક્શનમાં હોય તો ફોર્થ ક્યાં આવશે? તો નીચેની ડિરેક્શન. સો આનાથી શું પ્રોબ્લેમ થશે કે બોથ વિલ કેન્સલ ધેર મેગ્નેટિક મોમેન્ટ, બંને એકબીજાની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ શું કરશે? કેન્સલ કરશે, એન્ડ કેન્સલ કરવાના કારણે શું થશે? ઇટ વિલ રિપેલ ઇન્ટુ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, ઇટ વિલ નોટ બી એટ્રેક્ટ ઇન્ટુ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઓકે,
So here antiferromagnetism, તો જો અહીં તમને એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે કે સબસ્ટન્સ લાઈક MnO, FeO showing antiferromagnetism have a domain structure similar to the ferromagnetic. યાદ રાખો domain structure ferromagnetic જેવા જ હોય, but their domains are oppositively oriented. The domains are oppositively oriented and cancel out each other magnetic moment, and they will cancel out each other magnetic moment, and so it cannot be attracted in a magnetic field. Okay, so friends, what is the antiferromagnetism? એ પણ આ તમારે ધ્યાનમાં રાખો. Okay, and the last one is a ferrimagnetism. Now what is a ferrimagnetism? તો ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખો ferrimagnetism ની અંદર મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી છે, it will in between ferromagnetic and ferrimagnetic, sorry, antiferromagnetic. Ferromagnetic and antiferromagnetic ની વચ્ચેની પ્રોપર્ટી આપણને ફેરીમેગ્નેટિઝમમાં જોવા મળશે. ઓકે, ચલો ફેરીમેગ્નેટિઝમમાં શું થશે? તો ફેરીમેગ્નેટિઝમની અંદર જે ડોમેનની ઓરિએન્ટેશન છે એ શું હશે? તો એ એકબીજા સાથે પેરેલલ પણ હશે એન્ડ એકબીજાથી ઓપોઝિટ પણ હશે, બટ સેમ મીન્સ સેમ પ્રપોર્શનમાં નહીં, બરાબર, રેન્ડમ હશે. સપોઝ આવું હશે કે જો બે ડોમેન છે એ ઓરિએન્ટેશન હોય તો ત્રીજો ડોમેન છે આ પ્રમાણે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હશે. વળી પાછા બે છે એ આમ સેમ ડિરેક્શનમાં હોય તો ત્રીજો આ પ્રમાણે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હશે. ઓકે, સો આ પ્રમાણે એની જે ડોમેનની ઓરિએન્ટેશન છે આ પ્રમાણે અરેન્જ થયેલી હોય તો ધેટ સબસ્ટન્સ વિલ પોસેસીસ ferrimagnetism. Possesses a ferrimagnetism property. Like here, ferrimagnetism is observed when the magnetic moments of the domains in the substance are aligned in a parallel and anti-parallel direction in a unequal number. આ પ્રમાણે એ અલાઇન હોય, પેરેલલ પણ હોય એન્ડ એન્ટી પેરેલલ પણ હોય, બટ પ્રોપર ફિક્સ નંબરમાં નહીં, અનઇક્વલ નંબર. બે સીધા હોય તો એક ઊંધો હોય, વળી પાછા બે ઊંધા હોય તો ત્રીજો સીધો થઈ જાય. એ પ્રમાણે એ ડિરેક્શનની અંદર હશે. They are weakly attracted by a magnetic field as compared to the ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance ની કમ્પેરમાં એકદમ weakly attract થાય, ferromagnetic strongly attract થાય, but these substances are weakly attracted. What are the examples? The examples of this substance is a Fe3O4 ferrite, that is called as a ferrite, MgFe2O4, that is called as a magnesium ferrite, and ZnFe2O4, that is called as a zinc ferrite. So these all types of ferrite will possesses ferrimagnetism property. Friends, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જો ferrimagnetism property વાળા સબસ્ટન્સ છે એને જો તમે ગરમ કરશો then it will possesses paramagnetism. સમજો, જો તમે એને ગરમ કરી દેશો તો એ કઈ પેરામેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી છે તમને આમાં જોવા મળશે. ઓકે, નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, એ બધાની સ્પિન જો તમને અહીં આપેલી છે આ પ્રમાણે, જો અહીં તમને નીચે લાસ્ટમાં સપોઝ ધીસ ઇઝ ફોર ફેરોમેગ્નેટિકના ડોમેનની ઓરિએન્ટેશન આપેલી છે, ધીસ ઇઝ ફોર એન્ટી ફેરોમેગ્નેટિક એન્ડ ધીસ ઇઝ ફોર ફેરીમેગ્નેટિઝમ. ઓકે, એટલે સમટાઈમ આનો પણ તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ભાઈ આ પ્રમાણે તમને આપી હોય તો એ કઈ પ્રકારની પ્રોપર્ટી તમને દર્શાવે છે એ પણ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રમાણે ધ 5 ટાઈપ્સ ઓફ સબસ્ટન્સ which are classified according to its magnetic property are આ પ્રમાણે તમારે યાદ રાખવાનું. ઓકે, ચલો તો અહીં તમારો થિયરી પોર્શન પૂરો. લાસ્ટ આપણે કેટલાક એના જે એક્ઝામ્પલ્સ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ એટલે આપણું ચેપ્ટર આખું. ઓકે, ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનું. Okay friends, now the examples related with the defects. Okay, now these 3 examples are related with the metal deficiency defect. Right? Metal deficiency defect માં જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે ભાઈ
એફઈનું એક્ઝામ્પલ હતું કે જેની અંદર ઓલરેડી જેટલો સ્ટોચિયોમેટ્રિકલી એફઈ હોવો જોઈએ એના કરતાં જ્યારે તમને એના સોલિડ ફોર્મમાં ઓછો મળે એના કમ્પાઉન્ડ ફોર્મમાં તો સમજવાનું કે દેર વિલ બી આ મેટલ ડેફિશિયન્સી ડિફેક્ટ. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, એ મેટલ ડેફિશિયન્સી ડિફેક્ટની અંદર આપણને જે એનું લેસ અમાઉન્ટ જોવા મળે છે તો એ લેસ અમાઉન્ટ કેટલું હોય એના પર્સન્ટેજ, એનો ફ્રેક્શન તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે. દેન આપણે એ પણ તમને કહ્યું કે Fe2+ જેટલો રિમૂવ થાય એની જગ્યાએ એનો જે પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ પોઝિટિવ ચાર્જને ફૂલફિલ કરવા માટે એની અંદર Fe3+ આયન પણ પ્રેઝન્ટ. તો એ Fe3+ આયનના પણ પર્સન્ટેજ કેટલા છે એ પણ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, એક્ઝામ્પલ જુઓ તમે. આ પ્રકારનું એક્ઝામ્પલ છે, આપણી બુકનું જ એક્ઝામ્પલ છે કે એનાલિસિસ શો ધેટ nickel oxide has the formula Ni.98O1. What fraction of nickel exists as a Ni2+ and Ni3+ ion? ફ્રેક્શન તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, યાદ રાખજો, તમારો ફ્રેક્શન કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ફર્સ્ટ ઇટ્સ પર્સન્ટેજ, રાઈટ? એના પર્સન્ટેજ પહેલાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના, એના પરથી આપણે એના ફ્રેક્શન પર જવાનું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં યાદ રાખજો, એની ફોર્મ્યુલા આવી છે Ni.98O1. ઓકે, નાઉ અહીં જો, અહીં Ni.98 છે, એનો મતલબ કે એકચ્યુઅલી આ કમ્પાઉન્ડની અંદર Ni છે, ઇટ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ Ni2+. બટ અહીં જો 0.98O છે, એનો મતલબ કે સમ અમાઉન્ટ ઓફ Ni2+ આયન આર લેફ્ટ. સો કેટલા પર્સન્ટેજ લેફ્ટ છે એન્ડ એની જગ્યાએ કેટલા પર્સન્ટેજ Ni3+ આયન એક્ઝિસ્ટ છે એ બંનેના પર્સન્ટેજ એન્ડ એ બંનેના ફ્રેક્શન તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ? સો ફ્રેન્ડ્સ, એનું ફોર્મ્યુલા આવું છે. નાઉ સપોઝ ધ નંબર ઓફ Ni2+ exist in the formula is equal to x and the number of Ni3+ exist in the formula is equal to total 0.98 છે. So x Ni2+ x હોય તો what is Ni3+? It is a 0.98 minus x. 0.98 minus x. Okay. Now friends, the total charge, આ કમ્પાઉન્ડ ઉપર ટોટલ ચાર્જ કેટલો છે અત્યારે? 0 છે. ટોટલ ચાર્જ કેટલો છે? 0. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે નંબર ઓફ Ni2+ એન્ડ નંબર ઓફ Ni3+ જો તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય તો આપણે રેડોક્સની અંદર તમે ઓક્સિડેશન નંબર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું શીખ્યા છો. સો અહીં ઓલરેડી ધ ઓક્સિડેશન નંબર ઇઝ ગિવન એન્ડ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ અ નંબર ઓફ એટમ. સો તમારે સેમ ઓક્સિડેશન નંબર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોય એ પ્રમાણેનું જ આપણે ફોર્મ્યુલા મૂકવાનું, એમાંથી ઓક્સિડેશન નંબર લખી દેવાનો એન્ડ નંબર ઓફ એટમ છે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં જો સપોઝ આના માટે હું ઓક્સિડેશન નંબર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે લખું તો Ni2+, how many Ni2+? It is 2. So the x it is the number of Ni2+ into the oxidation number of Ni2+. Okay, plus what is this? This is the number of Ni3+, 0.98 minus x, and this is the oxidation number of Ni3+, plus 1 into oxidation number of oxygen equal to 0. Right? Okay, friends, 2 into x, 2x, 0.98 into 3, 2.94, x into 3 minus 3x minus 2 is equal to 0. Okay, 2x minus 3x is equal to minus x, and 2.94 minus 2 is equal to 0.4, but પહેલી બાદ જાય તો minus 0.94. Okay, so x is equal to 0.9. Right? ચલો ફ્રેન્ડ્સ, તમને x મળી ગયો. Now what is x? X is equal to the number of Ni2+. Okay, so you can calculate Ni3+. So the number of Ni3+ is equal to 0.98 minus 0.94 is equal to 0.04. Right? So બંનેનું તમને કન્ટેન્ટ મળી ગયું. How many Ni2+ and how many Ni3+? Now what is the percentage? Now the percentage of Ni2+ is equal to the number of Ni2+ upon total number into 100.
into 100. So multiplication કરશો એટલે it will give the 95.92%. 95.92% what is Ni2 plus and what is Ni3 plus. So the content is a 0.04 upon total 0.98 into 100 is equal to 4.08. 4.08%. Now friends, જો તમારે ડાયરેક્ટ Ni3 plus કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો 100 માંથી તમે 95.92 માઈનસ કરી દેશો તો પણ તમને 4.08% મળશે. Okay. Now friends, what the fraction? So the fraction of Ni2 plus is જે percentage છે એ percentage ને 100 થી ડિવાઇડ કરો. So what is 0.959? Okay, and percentage of Ni3 plus એના પર તમે 100 થી ડિવાઇડ કરી દેશો so 0.0408. Okay, so આ પ્રમાણે આપણે percentage કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય કે પછી એના fraction કેલ્ક્યુલેટ કરવા હોય આ પ્રમાણે you can calculate. Okay, okay friends, same એના જેવું જ but this is for Fe. This is for Fe. What is the percentage of Fe2 plus and Fe3 plus in Fe.960? Fe.960, right? Okay, चलो Fe.960 આની અંદર સેમ પેલાની માફક number of Fe2 plus is equal to x, number of Fe3 plus is equal to 0.96 minus x. Okay, चलो now according to oxidation number, चलो અહીં શું થશે તો Fe2 plus number of Fe2 plus x and oxidation number plus 2, number of Fe3 plus 0.96 minus x, oxidation number plus 3 plus number of oxygen 1, oxidation number minus 2 is equal to 0. Okay, ચલો આ બધાનું તમે મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો આ મળશે આમાંથી 2x માંથી x 3x જાય તો -x, 2.88 માંથી 2 જાય 0.88, પહેલી બાદ જાય તો -0.88, so x is equal to 0.88. X is equal to 0.88. Okay, now friends, the number of Fe2 plus is equal to 0.88, so the number of Fe3 plus is equal to 0.96 minus 0.88, so 0.08. Okay, now percentage, so the percentage of Fe2 plus is equal to 0.88 upon 0.96 into 100, so 91.66%, and the percentage of Fe3 plus is equal to 0.08 upon 0.96 into 100, so is equal to 8.33%. 8.33%. Okay, so friends, આવો Fe માટે જો કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો કે આ પ્રમાણે કરવાનો, કદાચ તમને આના ફ્રેક્શન કે તો 100 વડે ડિવાઇડ કરો, so 0.996 or 0.92 and here 0.083. Okay, so એ પ્રમાણે તમે ફ્રેક્શન પણ એના કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. ઓકે, નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તમને ફોર્મ્યુલા આપી હતી એન્ડ ફોર્મ્યુલા પરથી આપણે એના ફ્રેક્શન અથવા તો એના પર્સન્ટેજ તમે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા, બટ સપોઝ એના કરતા રિવર્સ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. સપોઝ આપણે એના કરતા રિવર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, ઇટ મીન્સ કે તમને પર્સન્ટેજ આપ્યા હોય એન્ડ યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ફોર્મ્યુલા, યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ ધ ફોર્મ્યુલા. સો હાઉ ટુ ડિસાઇડ? સો એ પણ ફ્રેન્ડ્સ ધ્યાન રાખજો. અહીં જો એવું એક એક્ઝામ્પલ આપણે આપીશું. The iron oxide contains 15.05% Fe as a Fe3 plus ion. क्या रखो? 15.05% Fe as a Fe3 plus ion and remaining as a Fe2 plus ion. Remaining as a Fe2 plus ion. Then what is the formula of oxide? Then what is the formula of oxide? Okay, so friends, here percentage of Fe3 plus so 15.05%, percentage of Fe2 plus is equal to जो Fe3 plus 15 હોય तो 100 minus 15.05 is equal to 84.95, right? चलो બંનેના તમને percentage મળી ગયો. Now you have to decide a formula. Suppose a general formula is FeNO.
FeNO. So you have to calculate N. You have to calculate N. So friends, યાદ રાખજો એના માટે એક આ શોર્ટકટ ફોર્મ્યુલા છે. આ શોર્ટકટ ફોર્મ્યુલાની અંદર ફક્ત તમારે વેલ્યુ મૂકવાની, તમને ડાયરેક્ટ નંબર ઓફ n મળશે. So what is the formula? So friends, યાદ રાખજો ફોર્મ્યુલાની અંદર percentage of Fe3 plus into oxidation number of Fe3 plus. યાદ રાખો percentage of Fe3 plus into oxidation number of Fe3 plus percentage of Fe2 plus into oxidation number of Fe2 plus upon 100 in bracket into n is equal to 2. Why is equal to 2? It is a for oxidation number of oxygen, right? ये તમે રાઈટ સાઈડ લઈ ગયો એટલે -2 માંથી શું થઈ જાય +2 થઈ જશે. ઓકે, ચલો બધાની વેલ્યુ પુટ કરો આમાં. તો ચલો percentage of Fe3 plus it is a 15.05 into number of oxidation number 3 plus percentage of Fe2 plus 84.95 into oxidation number 2 upon 100 into n is equal to 2. Okay, चलो multiplication 45.15 plus 169.9 upon 100 into n is equal to 2. Okay, चलो આ બધાનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો તો 215.05 upon 100 into n is equal to 2. So the value is 2.15 into n is equal to 2. So n is equal to 2 upon 2.15 is equal to 0.93. And so the formula is equal to Fe.93O. Fe.93O. Okay, so friends, આ પ્રમાણે તમને percentage આપ્યા હોય, and if you want to calculate the formula you can calculate by this. Okay, so આ પ્રમાણે આપણને જો metal deficiency defect આપી હોય એના એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા હોય આ પ્રમાણે you can calculate examples. Okay, ચલો હજુ ફ્રેન્ડ્સ એક બે એક્ઝામ્પલ્સ હજુ આપણે જોઈ લઈએ એટલે તમારા લગભગ બધા જ ટાઈપના ડિફેક્ટના એક્ઝામ્પલ્સમાં જોઈએ. ઓકે, ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો, બીજા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે આગળ જોઈએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, નાઉ બે એક્ઝામ્પલ્સ છે. This example for the impurity defect, right? આપણે impurity defect માં જોઈતું NaCl નું એક્ઝામ્પલ એન્ડ SrCl કે NaCl માં SrCl2 તમે જ્યારે એડ કરી અને જ્યારે એનું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન કરશો so that one Sr2 plus ion will be replace 2 Na plus ion, right? ये 2 Na plus ion replace करशो but one Sr2 plus ion will occupy the space of one Na plus ion. બેને રિપ્લેસ કરશે બટ એમાંથી એક Na plus ની જગ્યાએ કોણ ગોઠવાઈ જાય? એક Sr2 plus ion, and one space will be remain vacant. One space will be remain vacant. So તમારે અહીં NaCl નો ડોપિંગ SrCl2 સાથે થાય તો what is the concentration of that vacancy? We have to calculate. Okay, so friends, what is the answer? This is also of an exercise. If NaCl is doped with a 10⁻³ mole percent of SrCl2, then what is the concentration of a cation vacancies? Cation vacancies નું તમારે concentration calculate કરવું છે. It means in short you have to calculate a number of Sr2 plus ion because of it is equal to the number of vacancies. Okay, so here in impurity defect when NaCl is doped with SrCl2, one Sr2 plus ion is replaced 2 Na plus ions. Okay, but from which Sr2 plus occupies the site of one Na plus and the other side remain vacant. एक Na plus છે એની જગ્યાએ Sr2 plus ion છે એ ઓક્યુપાય થાય બટ બાકી એક Na plus ની જગ્યા છે એ ખાલી રહેશે. ઓકે, so the number of vacancy is equal to the number of Sr2 plus ion. So
the cation vacancies equal to number of Sr2 plus ion. So તમે number of Sr2 plus ion calculate કરી દેશો તો તમને concentration of cation vacancies મળી જાય, right? So friends, here we have given a 10 raised to minus 3 mole percent SrCl. 10 raised to minus 3 mole percent SrCl2 is used for the doping. Now friends, SrCl2 10 raised to minus 3 mole percent SrCl2 માં SR ion કયો છે તો it is Sr2 plus ion. So the number of Sr2 plus ion is equal to how many? 10 raised to minus 3 mole percent. It means કે 1 mole ના કેટલા percent? 10 raised to minus 3%. કેટલો SrCl2 આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો 1 mole out of 1 mole 10 raised to minus 3% SrCl2 we will use into the impurity defect. So number of Sr2 plus ion is equal to 10 raised to minus 3% of a mole. How many? 10 raised to minus 3% of a mole. Now friends, what is a mole? Mole means Avogadro number. 1 mole is equal to Avogadro number. So 10 raised to minus 3 into 6.023 into 10 raised to 23 upon 100. Because of આના 10 raised to minus 3% આપણે Sr2 plus ion છે એને તમારે કેલ્ક્યુલેટ મીન્સ કે એટલા નંબર એની અંદર આપણે ડોપિંગ માટે યુઝ કર્યું છે. So 10 raised to minus 3 into 6.023 into 10 raised to 23 upon 100. So multiplication करशो, then it will give us 6.022 into 10 raised to 18 into 10 raised to 18. This is nothing but a vacancy of cations. It is equal to the vacancy of cations. Okay. So friends, આવો તમને impurity defect માંથી પૂછાય તો પણ આ પ્રમાણે we can do. ચલો એ પ્રમાણે friends એક શોર્ટકી ડિફેક્ટ નો એક્ઝામ્પલ્સ આપણને પૂછાય છે. એ આ પ્રમાણે પૂછ્યું છે. How many Schottky defect in 7.45 gram of KCl? 7.45 gram of KCl માં કેટલા Schottky defect તમને જોવા મળશે? તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે આગળ જ્યારે Schottky defect ની ચર્ચા કરતા હતા એ વખતે મેં તમને એક સ્ટેટમેન્ટ કહ્યું હતું કે એના at a room temperature in a 1 mole of ionic substance there will be a 10 raised to 6 Schottky defect is shown, right? Or it is observed for 1 mole of ionic substance 10 raised to 6 Schottky defect is observed. So here 1 mole of KCl has a 10 raised to 6 Schottky defect observed. So that what is the 1 mole? 1 mole is equal to the 74.5 gram. Its molecular weight. 1 mole of KCl means it is equal to the weight, molecular weight જેટલું થાય. So 74.5 gram KCl has a 10 raised to 6 atom defect. આટલા atom ની અંદર આટલી defect તમને જોવા મળશે. Then we have given a 7.45 gram KCl. What? So તમે multiplication કરશો 10 raised to 6 into 7.45 upon 74.5 is equal to the 10 raised to 5 atom. બરાબર? 7.45 ગ્રામ માં કેટલા એટમ માં? 10 raised to 5 એટમ ની અંદર આપણને Schottky defect છે જોવા મળશે. So friends, defect ની અંદરથી આટલા એક્ઝામ્પલ્સ આપણને પૂછાય. So આ એક્ઝામ્પલ્સ પણ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરી દેવાના. અહીં આપણું લગભગ લેક્ચર્સ મીન્સ કે લેક્ચર પણ પૂરું એન્ડ આપણું આખું ચેપ્ટર છે પૂરું થઈ જશે. All the theories and all the examples બધું જ ક્લિયર થઈ ગયું. આનો ટેસ્ટ આપણે તમને આવતા વીકમાં જ ગોઠવી દઈશું, રાઈટ? બાકી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય મને વોટ્સઅપમાં અથવા તો ફોન કરીને તમે પૂછી શકો. બાકી અહીં આપણું ચેપ્ટર ફિનિશ. ઓકે, સો થેન્ક યુ. બાકીના બધા જ એક્ઝામ્પલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી દેવાના, બધા જ થિયરીના ક્વેશ્ચન પણ તમારે લખી દેવાના, બરાબર? કોઈ પણ છોડવાનું નથી આપણે એક્ઝામમાં. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ 29-30 જુલાઈએ આપણી બોર્ડની એક્ઝામ આવશે, બરાબર? યુનિટ ટેસ્ટ આવશે.
એની અંદર ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ચેપ્ટર છે એ પૂછાવાનું છે. સો બધા જ MCQ એન્ડ બધા જ થિયરિકલ ક્વેશ્ચન એન્ડ એક્ઝામ્પલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરજો. ઓકે, સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, બાય.